국민 라디오. Good morning, everyone. Welcome back to News English. Thanks for tuning into our program. 8월 28일 목요일 아침이 밝았습니다. 안녕하세요. 진행자 곽유정, 변현주 인사드립니다. 사랑의 기술이라는 책에서 저자 에리 프롬은 현대의 미성숙한 사랑을 비판적으로 분석하고 진정한 사랑의 방향을 제시해주고 있는데요. Immature love says, 미성숙한 사랑은 말합니다. I love you because I need you. 나는 당신이 필요해서 당신을 사랑합니다. Mature love says, 성숙한 사랑은 말합니다. I need you because I love you. 나는 당신을 사랑해서 당신이 필요합니다. 진정한 사랑에는 이유가 없으며 가슴으로 이해해 나가는 것이라고 하는데 공감하시나요? 더위야 밤샘 공부에 우리 아이가 하루 종일 피곤한가 봐요. 집에서 잘 때라도 편안하게 푹 잤으면 하는데. 이제 우리 아이 방을 자연 휴양림으로 만들어주세요. 피톤치드 캡슐 톡톡. 강력한 천연 항균은 기본. 피톤치드의 향기로움을 더해 기억력과 집중력을 향상시킵니다. 베개에 톡톡, 이불에 톡톡. 피톤치드와 함께 편안한 잠자리 톡톡. 검색창에 네이처 아이를 검색해보세요. 전국 약국에서도 판매 중입니다. 아참, 수익금의 일부는 국민TV에 후원됩니다. 참고하세요. Sire, over what do you rule? Over everything. Said the king with magnificent simplicity. Over everything? The king made a gesture which took in his planet, the other planets, and all the stars. Over all that? Asked the little prince. Over all that. The king answered. For his rule was not only absolute, it was also universal. And the stars obey you? Certainly they do, The king said. they obey instantly. I do not permit insubordination. Such a power was a thing for the little prince to marvel at. If he had been master of such complete authority, he would have been able to watch the sunset, not 44 times in one day, but 72, or even 100, or even 200 times, without ever having to move his chair. And because he felt a bit sad as he remembered his little planet which he had forsaken, he plucked up his courage to ask the king a favor. 폐하, 무엇을 통치하십니까? 모든 것을. 왕은 말했다. 위엄있고 간단 명료하게. 모든 것이라고요? 왕은 손짓으로 가리켰는데 그건 그의 행성과 다른 행성들과 모든 별들이었다. 저 모든 걸요? 어린 왕자가 물었다. 저 모든 것을. 왕이 대답했다. 그의 통치는 절대적인 것은 물론 우주 전체에도 해당하는 것이었다. 그러면 그 별들이 폐하를 복종하고 있나요? 물론 그렇고 말고. 왕이 말했다. 그들은 즉시 복종하지. 짐은 불복종을 용납하지 않느니라. 그러한 권력은 어린 왕자에게는 놀랄만한 것이었다. 만약 어린 왕자가 그렇게 완전한 권력을 가졌다면 그는 하루에 44번이 아니라 72번, 아니 심지어 100번이고 200번이라도 그의 의자를 움직이지 않고 일몰을 볼 수 있었을지도 모른다. 그리고 그는 자신이 버리고 온 그의 작은 행성이 기억나면서 조금 슬펐기 때문에 그는 용기를 내어 왕에게 부탁했다.
외람되지만 질문 하나 드리고 싶단 어린 왕자의 말에 왕은 질문할 것을 명한다며 말해보라고 하였죠. 어린 왕자의 그 질문이 무엇이었는지 들어볼게요. Sire, over what do you rule? 폐하, 무엇을 통치하십니까? 이 질문에서 의문사 what 앞에 over이 등장한 이유는 rule over이라는 표현이 뭐뭐를 통치하다, 뭐뭐를 지배하다 라는 뜻을 나타내기 때문입니다. 그래서 왕의 대답 역시 over를 사용하여 무엇을 통치하는지 얘기해주고 있는데요. Over everything. 모든 것을. said the king with magnificent simplicity. 왕은 말했다. 위엄 있는 간단함으로, 즉 위엄 있고 간단 명료하게. Over everything? 모든 것이라고요? The king made a gesture. Make a gesture 표현은 손짓을 하다, 몸짓을 하다. The king made a gesture. 왕은 손짓으로 가리켰다. Which took in his planet, the other planets, and all the stars. 그의 행성과 다른 행성들과 모든 별들을. The king made a gesture which took in his planet, the other planets, and all the stars. 왕은 손짓으로 가리켰는데 그건 그의 행성과 다른 행성들과 모든 별들이었다. Over all that? asked the little prince. 저 모든 걸요? 어린 왕자가 물었다. Over all that, the king answered. 저 모든 것을. 왕이 대답했다. For his rule was not only absolute, it was also universal. 여기를 보시면 앞문장에 not only 그리고 뒷문장에 also not only A but also B 구문이 나와 있는 것을 확인해 볼 수 있는데요. Not only A but also B는 A뿐만 아니라 B도. 그럼 이를 적용해서 해석해 보면 For his rule was not only absolute, 그의 통치는 절대적일 뿐만 아니라 it was also universal. 우주 전체도 해당하는 것이었다. For his rule was not only absolute, it was also universal. 그의 통치는 절대적인 것은 물론 우주 전체에도 해당하는 것이었다. And the stars obey you? 그러면 그 별들이 폐하를 복종하고 있나요? Certainly they do, the king said. 물론 그렇고 말고 왕이 말했다. They obey instantly. 그들은 즉시 복종하지. I do not permit insubordination. 여기서 단어 insubordination, insubordination. insubordination 하면 지난 시간에 함께 살펴본 단어 disobedience처럼 불복종, 불순종, 반항 이런 뜻을 갖고 있습니다. I do not permit insubordination. 짐은 불복종을 용납하지 않느니라. Such power was a thing. 그러한 힘, 즉 그러한 권력은 어떤 것이었다. For the little prince. 어린 왕자에게는 To marvel at. 놀랄 만한. M-A-R-V-E-L. Marvel at something 하면 뭐뭐에 놀라다 이런 뜻입니다. Such power was a thing for the little prince to marvel at. 그러한 권력은 어린 왕자에게는 놀랄 만한 것이었다. If he had been master of, 여기서 비동사 master of, be master of 하면 우리가 흔히 마스터했다라는 말을 쓰는 것처럼 뭐뭐에 통달하다, 뭐뭐를 자유로이 할 수 있다 이런 뜻도 있지만 본문에서는 뭐뭐의 소유자다, 뭐뭐를 가지다 이런 의미로 쓰였습니다. If he had been master of such complete authority, 만약 그가, 즉 어린 왕자가 그렇게 완전한 권력을 가졌다면 he would have been able to watch the sunset. 그는 일몰을 볼 수 있었을지도 모른다. Not 44 times in one day, 하루에 44번이 아니라 but 72, 72번, or even 100, 아니 심지어 100번이고 even 200 times, 200번이라도 without ever having to move his chair. 그의 의자를 움직이지 않고
빠짐없이 어린 왕자 이야기를 계속해서 듣고 계시는 청취자분들은 아시겠지만 다시 말해서 일몰을 보기 위해 그의 의자를 뒤로 물리지도 않고 이런 의미입니다. If he had been master of such complete authority, he would have been able to watch the sunset not 44 times in one day, but 72, or even 100, or even 200 times without ever having to move his chair. 만약 어린 왕자가 그렇게 완전한 권력을 가졌다면 그는 일몰을 볼 수 있었을지도 모른다. 하루에 44번이 아니라 72번, 아니 심지어 100번이고 200번이라도 그의 의자를 움직이지 않고 And because he felt a bit sad, 그리고 그는 조금 슬펐기 때문에 as he remembered his little planet, 그의 작은 행성이 기억나면서 그의 작은 행성에 대한 보충 설명 이어져 나오고 있죠. Which he had forsaken. 그가 버리고 온 He plucked up his courage. 여기서 P-L-U-C-K. Pluck up one's courage. Pluck up one's courage. 이 표현은 용기를 내다, 힘을 내다. 특히 이 표현 뒤에 to do something, to 동사가 이어지게 되면 동사를 하기 위해 충분한 용기를 내다, 즉 용기를 내어 동사를 하다 이런 뜻입니다. He plucked up his courage to ask the king a favor. 그는 용기를 내어 왕에게 부탁했다. 이 문장에서처럼 ask somebody a favor 하든지 아니면 ask a favor of somebody 이렇게 표현하면 누구에게 부탁을 하다, 청을 하다 이런 뜻이 됩니다. And because he felt a bit sad as he remembered his little planet which he had forsaken, he plucked up his courage to ask the king a favor. 그리고 그는 자신이 버리고 온 그의 작은 행성이 기억나면서 조금 슬펐기 때문에 그는 용기를 내어 왕에게 부탁했다. 어린 왕자가 용기를 내어 부탁한 내용은 내일 들어보실 수 있을 텐데요. 영어로 만나는 어린 왕자, 내일 또 만나요. 띵동, 사연이 도착했습니다. 오늘은 박주연님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 뉴스 잉글리시를 본방 사수하며 출근하고 있는 애청자입니다. 출근길을 즐겁게 해주는 두 분께 감사드리며 저도 사연과 신청곡을 보냅니다. 저는 서울에서 직장을 다니고 있는데요. 요즘 이직을 준비하느라 조금 힘이 듭니다. 이른 시간에 출근하고 밤늦게 퇴근하며 이직 준비하는 것이 만만치가 않네요. 사실 뉴스 잉글리시 들으며 전철 안에서 살짝쿵 졸기도 하지만 두 분의 상큼 발랄함과 약간의 유머가 저를 미소 짓게 하네요. 유익하고 좋은 방송 감사합니다. 그리고 이직 준비 중인 분들 계시다면 우리 다 같이 힘내요. 네, 주연님 이직 준비 중이시군요. 직장 다니면서 이직 준비하려니 참 힘드시죠? 그래도 이렇게 다른 분들에게도 화이팅을 외쳐주시면서 사연 보내주시고 정말 감사드립니다. 그리고 현주 씨. 네. 약간의 유머라고 하셨는데, 네. 저희가 힘을 드리기 위해서라도 네. 분발해야 될까요? 그렇죠. 한동안 꽁트를 안 했는데. 아유. 네. 네. 체력적으로도 지치고, 그래서 가끔은 심적으로도 지쳐서 모든 걸 다 놓아버리고 싶은 순간들도 찾아오겠지만, 그때야말로 이 악 물고 버티면서 다시 일어서야 하지 않나 싶기도 합니다. 아무쪼록 힘내셔서 원하시는 결과 얻으시길 바랄게요. 좋은 소식 들려주세요, 주연님. 아참, 그리고 주연님께서 신청해주신 꽃과 어린 왕자의 가사 일부를 읽어드리려고 하는데요. 네. 밤하늘에 빛나는 수많은 저 별들 중에서 유난히도 작은 별이 하나 있었다네. 그 작은 별엔 꽃이 하나 살았다네. 그 꽃을 사랑한 어린 왕자 있었다네. 꽃이여, 내 말을 들어요. 나는 당신을 사랑해요. 어린 왕자 그 한마디 남기고 별을 떠나야 하였다네. 꽃은 너무 슬퍼서 울었다네. 꽃은 눈물을 흘렸다네. 어린 왕자는 눈물을 감추며 멀리, 저 멀리 떠났다네. 저희가 함께 읽은 어린 왕자 이야기를 떠올려 보시면서 가사를 음미해 보면 좋을 것 같습니다.
네, 9월 개편을 맞아서 국민라디오 내부 사정으로 인해 오전 6시에 방송되던 뉴스 잉글리시 프로그램이 당분간 쉬게 되었습니다. 빠른 시일 내에 여러분들을 다시 찾아볼 수 있길 기대하며 어린 왕자 이야기를 사랑해주시는 애청자분들이 많이 계셔서요. 영어로 만나는 어린 왕자 코너는 9월 1일 오후 3시부터 생방송으로 진행되는 프로그램으로 들어가게 됐습니다. 어린 왕자 다시 듣기는 팟빵 사이트 기존의 뉴스 잉글리시 페이지에 그대로 업로드될 예정이니까요. 계속해서 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. 네, facebook.com/newsenglish에 들어오시면 어린 왕자 본문과 여러 관련 자료들 보실 수 있는 거 아시죠? 여기에도 많이 찾아와 주시고요. 또 저희에게 남기고픈 말 있으면 페이스북 페이지에 메시지를 통해서 전해주세요. 그럼 저희는 내일 오전 6시에 다시 찾아뵙겠습니다. 바이바이. 국민 라디오 지지하는 4가지 방법 아시나요? 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 국민 라디오를 보다 많은 이들에게 전할 수 있는 가장 손쉬운 방법. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 잊지 마세요. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기.